ہاں سلمان بھائی کیا سننا ہے آپ کو؟ قرآن سننا تھا آپ سے. قرآن سنا دے تھوڑا سا, ایک چلو صفحہ سنا دیجیے پلیز. ایک صفحہ بہت ہو جائے گا بھائی, تھوڑا سا سناتا ہوں. ساحل بھائی یاسین کی 4 آیتیں سنا دیں. یاسین سناؤں, میں ایک دوسرا لے کے آیا تھا. دل کر رہا ہے میرا یاسین سننے کو آپ کی زبان چلو سے. یاسین سن لیتے. چلو ہاں اوکے, یاسین. طٰہٰ, سورہ طٰہٰ یاد ہے؟ سورہ طٰہٰ سنا دیجیے. یاسین سنا دیتا ہوں یار, میرے بھائی نے فرمائش کی ہے تو میری بھائی کو میں انکار نہیں کر سکتا ہوں. اچھا چلیے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سبحان اللہ. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سبحان ہو گئے خوش اللہ. بھائی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیے بہت خوب, آپ نے کم سے کم سنایا. اب پڑھتے رہے کم سے کم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. خوش؟ ماشاء اللہ. دیکھیے ابھی بات کر لیں. نہیں بہت اچھی بات ہے آپ نے سنایا. دیکھیے میں مناظرہ تو کر سکتا تھا, بحث بھی کر سکتا تھا, لیکن بحث کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا ہے. بس میں بھی آپ کو سناؤں گا. مصیبت ہے. اچھا سنیے. کتنا پڑھتے ہیں روزانہ قرآن آپ؟ جی قرآن کتنا پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ ہاں ارے بہت پڑھا ہے بھائی. اب نہیں پڑھتے ہیں؟ یار ساحل ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یار, یہ ساحل ٹائم ویسٹ بھائی اسلام پہ بات کرنا ہے سلمان ابراہیم بھائی. مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے, میں قرآن سنا کے آپ کو پھر چلا جاؤں گا. میں کبھی پھر کروں گا. مجھے اچھا فٹافٹ سنا دو, چلو جلدی تھوڑا سا سنانا, جلدی سنا دو. کتنا ٹائم دیں گے آپ مجھے؟ 1 منٹ 2 منٹ 1 منٹ 1 منٹ. چلو آگے بہت ٹائم ویسٹ کر دیا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے پھر میں کچھ باتیں کر لوں گا. پہلے میں کچھ آیتیں پڑھ دوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بات, زبردست. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء
الحسنى صدق اللہ العظیم. یار اس کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت زبردست. اس کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ جی ہاں ترجمہ میں آپ کو کر دیتا ہوں. طه جلدی سے کریں. حروف مقطعات میں تو سے اللہ نے قرآن اتارا اور اس نے بتایا نہیں تھا کا مطلب کیا. اوکے آگے. قرآن اتارا اور کیا بتا رہے تھے؟ ہاں اللہ نے مطلب ہی نہیں بتایا, ایک آیت دے دی اس کا مطلب ہی نہیں بتایا. آگے چلیں. مطلب نہیں بتایا, کوڈ ورڈ ہے, کوڈ ورڈ اس کا جو ہاں کوڈ ورڈ ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, کوڈ ورڈ اللہ نے کوڈ ورڈ دے دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں امب کیا مطلب ہے امب. آگے چلیں, دوسری آیت سے شروع کریں ترجمہ. نہیں مذاق دیکھیے سنیے سر آگے چلے نا, اللہ نے مطلب نہیں بتایا امب ہے. نیکسٹ آگے پلیز آگے چلیں سر, میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کے ساتھ, ٹائم بہت زیادہ لے لیا آپ نے آلریڈی. دوسری آیت سے جیسے یہ آپ کے لیے ہے, جیسے آپ سر دوسری آیت سے قرآن کا ترجمہ بتائیں جو آپ نے پڑھا ہے یار. دوسری آیت سے میں وہی بتا رہا ہوں, جیسے آپ کو بوجھ لگتا ہے قرآن تو اللہ یار آئی ڈونٹ کیئر کہ تفسیر آپ کی کیا, ترجمہ بتائیں بھائی, ترجمہ بتا دو نا پیارے بھائی. کرنے تو دیجیے. ہاں بولیے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ مشقت میں پڑے جائیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مشقت میں پڑے جائیں گے. یہ آپ یہاں پہ آپ پہ یہ محمد کے لیے ڈائریکٹ ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. پلیز اپنی تفسیر نہ لگائیں, یہ آیت محمد کے لیے ڈائریکٹ, اپنی تفسیر مت لگائیں. ہم نے آپ پر, آپ یعنی کہ محمد پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ یعنی کہ محمد مشقت میں پڑھیں. پلیز اپنی تفسیر مت کریں, ہمارے لیے یہ آیت نہیں ہے. آگے چلیں. اچھا کس کے لیے آیت نہیں ہے؟ آپ کے لیے یار آگے چلیں گے, یہاں پہ محمد کے لیے آیت ہے. آپ کے لیے بھی, آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی. قرآن میرے اوپر اترا, کیا قرآن میرے پہ اترا نہیں آپ کے, ایک منٹ قرآن اس آیت میں ما انزلنا الیک القرآن کیا مطلب ہے؟ قرآن کس لیے اترا آپ پہلے بتا دیجیے. اگر اس آیت یار آئی ڈونٹ کیئر, اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ساری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے. یہاں پہ کس کو مخاطب کیا ہے؟ انزال یعنی ایک حساب سے جیسے جو انسان, جس انسان کو قرآن دیا گیا وہ حملہ الانسان, یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا, پھر اس کے ذریعے سے اس کی تعلیم ساری انسانیت. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن, جیسے وہ آپ کے لیے جواب ہے نا کہ آپ پریشانی میں نہ پڑیں, قرآن اس لیے اتارا ہے. یار بھائی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ترجمہ آپ کو پتا نہیں ہے؟ اچھا بھائی پیارے بھائی آگے پڑھو نا. ٹھیک ہے آگے پڑھو, کیا ہے اس کے آگے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی, یہاں ساری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اس میں نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. بولتا نہیں ہے. ارے سنو یار, میں ترجمہ کر رہا ہوں. میں کیا بول رہا ہوں سلمان پیارے بھائی, آپ صرف ترجمہ پڑھے, ٹھیک ہے, اپنی تفسیر نہیں کرے پلیز. ترجمہ میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں, ساحل میں پڑھتا ہوں ترجمہ, چھوڑ دیں اس کو کہ چپ کریں, میں پڑھ رہا ہوں, میں اسکرین پہ لا رہا ہوں. اسکرین پہ دیکھو ابھی ترجمہ کیا ہے. اب چپ کر جاؤ تم, اب تم چپ کر جاؤ, تمہارا کام نہیں ہے بولنے کا. تمہیں میں نے بہت موقع دیا, تم بولو, تم اپنی کل کے بغیر بول ہی نہیں سکتے. قرآن میں بھی دو بدٹ کرتے ہو. اوکے چپ یار پلیز چپ, خاموش, بولنے کا نہیں ہے جب تک سوال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ میاں, یہاں پہ سپوزڈلی اللہ میاں فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. سپوزڈلی ہم نے آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اسی لیے کیونکہ یہ محمد سے مخاطب اللہ اس قرآن میں اس وقت. پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مشقت میں پڑھیں. کوئی بھی تفسیر یہ پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو صرف یاد دہانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے, یہ تو صرف یاد دہانی ہے. اللہ فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے. اس کی تنزیل اس ہستی کی طرف ہے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو. اللہ بتا رہا ہے اپنے بارے میں, یعنی رحمان جو عرش پہ مطمئن ہے مکمل. آگے اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے, جو زمین میں ہے, اور جو کچھ ان کے مابین ہے, اور جو کچھ زمین سب سے نچلے نیچے ہے. اگلی آیت دیکھیں, یہ کون بول رہا ہے؟ اور اگر تم بلند آوازوں کی بات کرو تو یقیناً جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو بھی, نہایت مخفی بات کو بھی. ایک وہ اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اسی کے سارے اچھے نام ہیں. یہ والی آیت وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, دیٹ از اللہ. یہ والی آیت کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے یا محمد بول رہا ہے؟ کون؟ اللہ ہی بول رہا ہے. تو اللہ کو یہاں پہ کہنا چاہیے میں ہوں وہ اللہ, میں ہوں اللہ, انا اللہ, اننی انا اللہ. سنیں, چپ کر کے سنیں سوال پھر جواب دینا. چپ کر کے سوال سنیں پھر جواب دینا. سلمان بھائی سوال تو سن لو پھر آپ جواب دینا. یہاں پہ اللہ کو لکھنا چاہیے تھا اننی انا اللہ لا الہ الا ہوا, کیونکہ اللہ پیچھے فرسٹ پرسن میں بات کر رہا ہے
उसको यहाँ पे अपने आप को थर्ड पर्सन बनाने की कोई तुक नहीं बनती. उसने क्यों बनाया? वरना ये मोहम्मद के मुंह का कलाम है. बोलिए सर. नहीं नहीं, मोहम्मद के मुंह का कलाम नहीं है. अब सुनो, बोलने दोगे? हाँ पहले लेकिन सवाल समझा आपको, सवाल क्या है? सवाल समझा आपको? इनका सलमान इश्काल भाई। ये है, इनका इश्काल ये है कि अल्लाह को अगर बोलना था कि ये अल्लाह का कलाम होता तो उसमें लिखा होना चाहिए था कि इन्ननी अना अल्लाह. हाँ ये बोल रहे हैं ना? राइट राइट. और ऊपर जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें हाँ। फर्स्ट पर्सन पे चल रहा है, ये भी हाँ। उन्होंने ऐड किया है. ठीक है अभी बोलो. अब इनका ये इल्जाम है कि अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह किसका? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, ये बता रहे हैं. जी बिल्कुल मैं ये बता रहा हूँ. अच्छा, हाँ अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बात करने के दोनों तरीके होते हैं कि नहीं होते हैं. आप ये कह सकते हैं कि मैं साहिल बोल रहा हूँ, साहिल बोल रहा है, बताइए, ये साहिल बोल रहा है, आपसे बात कर रहा है. यहाँ पे अल्लाह ने वो कहा है, वो नहीं, थर्ड वो- पर्सन में है, वो अल्लाह है. नहीं, क्या हु के मतलब यहाँ क्या है? यानी कि साहिल अगर बोले, साहिल बोले कि वो साहिल है, क्या साहिल ट्रांसलेशन अरबी के माने पूरे तौर पर अदा कर सकता है? बताइए. नहीं, ये थर्ड पर्सन फिर- में यहाँ पे हो रहा है. नहीं, थर्ड पर्सन अल्लाह अरबी, ला आप अरबी इलाहा. से पूरी तरह वाकिफ हो, अरबी से हाँ पूरी जी. तरह वाकिफ हो. हाँ जी, अरबी से पूरी अल्लाह तरह ला वाकिफ इलाहा, अल्लाह ला हाँ। इलाहा इल्ला हुआ. ठीक है. अब हाँ। मुझे बताएं, वो अल्लाह है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं. इसी के तमाम अच्छे नाम है. पीछे अल्लाह कहता है. तर्जुमे से अरबी का और- माना अदा हो सकता है, आप बताइए पहले. अच्छा, यहाँ पे अल्लाह इन्ननी अपने आप को इन्नी क्यों नहीं कह सकता? इन्ननी क्यों नहीं कह सकता था? क्या नहीं। अल्लाह कुरान में अपने आप को इन्ननी नहीं कहता कई जगह पे? तो ताकीद के लिए है ना, ताकीद के लिए नहीं है. अल्लाह इन्ना फर्स्ट अना- में बात कर रहा है, उसने अपने आप को इन्ना थर्ड नहीं पर्सन में मूव क्यों इन्ना किया? अना आपको को इन्ना अना को जब बनाया जाता है तो इन्ना नहीं बना दिया जाता है, इन्नी बनाया जाता है, इन्ना नहीं बनाया जाता है. तो बात करने के झूठ बोल रहे हैं, ये ले पकड़े नहीं, दो झूठ तरीके बोला, को छोड़े. आप बोल रहे हैं, ये गलत देखें, है, ये गलत है. कुरान में, यहाँ कुरान में हाँ। अल्लाह अपने आप को बता रहा है इन्ना नहीं अना अल्लाह कह रहा है. हाँ पढ़े, हाँ हाँ, कह रहा है. ओके, हाँ, ठीक है. नाउ यहाँ पे अल्लाह फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है. यहाँ बिल्कुल वो ये कह रहा है कि यहाँ पे अल्लाह अल्लाह- है कि बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, इसीलिए मेरी इबादत नहीं। करो. और अना मेरी अल्लाह, आदत अगर है आप कि नमाज अगर आप इन्ननी को यहाँ से हटा भी दें तो हाँ। अना चलेगा ना? आई एम. ये सारी चीजें ताकीद के लिए होती हैं बाबा. क्यों अब क्या आपको क्या परेशानी हो रही है इससे? होती है, किसने लिखा ताकीद के लिए होती है? तो नीचे 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 देखो, नंबर 1 अरबी, जो चाहे इंग्लिश का तर्जुमा हो, चाहे जिस जबान का तर्जुमा हो, अरबी का हक अदा नहीं ये कर सकता किसने है. वो तो एक हक कोशिश अदा नहीं ना की कर गई. सकता? ओके, तो अल्लाह ने कुरान एक ऐसी जुबान में नाजिल किया जो हाँ, जुबान किसी को हाँ। अंब पता नहीं लग सकती, जैसा कि ताहा अलिफ लाम मीम यासीन हामीम काफ आइन स्वाद. उसके अलावा हर दूसरा बंदा पता क्यों नहीं लग अरबी सकती? को आप अंब नहीं अरबी जान पढ़िए, सकता. आप सुने अरबी- जरा, आप अरबी पढ़ो, सुने आपको जरा, पता क्यों नहीं लगेगी? सुने अरबी जरा, पढ़ने पर पता लगेगी ना, सुने ऐसे थोड़ी जरा. पता लगेगी. हमने हजरत अरबी पढ़ी, सुने, तुम्हें पता. हाँ. हजरत आपका आईक्यू लेवल बहुत नीचे है, क्वाइट फ्रैंकली. नहीं, आपका नहीं, ये गलत बात है, गलत Let me बात. finish it. मैं एक अरे नहीं, भाई, बात करने की- अरे अच्छा, भाई, रुक कोई बात करो ना सलमान भाई, थोड़ा रुको ना, रुक वो के बात करो. आदम भाई जोश में आ अगर रहे हैं ना, किसी आदम भाई लैंग्वेज जोश में की ट्रांसलेशन नहीं की जा सकती तो फिर वो लैंग्वेज सिर्फ उसी लैंग्वेज के लोगों के लिए है. आपको मुसलमान किसी इंडिया में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, कनाडा में किसी को बनाना ही नहीं चाहिए. आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उसी जुबान के लिए है. आप सुनिए, हाँ, क्या वो एक इंसान, एक्चुअल क्या एक अपनी मिनट, बात, अल्लाह की क्या बात वो रख कभी- ही नहीं पाएगा. क्या किसी जबान, क्या किसी एक शख्स के लिए ये मुमकिन है, एक शख्स के लिए जो अपनी बात को पूरी इंसानियत तक, तमाम लोगों तक एक ही बार में पहुंचा दे? मुमकिन है? सो इसका मतलब है कि अल्लाह जो है इंसानों की तरह है. नहीं नहीं, इंसान की बात, एक मिनट, अल्लाह तबारक तआला इंसान की तरह बताओ. नहीं है. इंसान पर अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है. अल्लाह तबारक तआला, जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक तआला कोई जिस्म नहीं है, ना ही वो लोगों की तरह है. तो इसीलिए जो तो फिर इंसान आप थे, अल्लाह आप का, जैसे- अल्लाह की बात को आप आम लोगों की तरह क्यों एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि क्योंकि आम इंसान ये काम कर सकता कि नहीं कर सकता? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि, मैंने कुरान तुम्हारे लिए आसान किया, आसान कर दिया है. आसान किया. ताकि ओके, ये तुम- कैसा आसानी की है अल्लाह ने कि आप कह रहे हो कि अरबी को कोई समझ नहीं सकता? नहीं, अरबी का हक नहीं। अदा नहीं कर सकता, मैंने ये कहा. मैंने हक समझ अदा नहीं नहीं कर सकता, ये नहीं सकता. कहा. हक तो फिर अदा हक नहीं में कर सकता. हक हक अदा करते करना हैं? क्या होता है? हाँ, हक अदा ये क्या करना अदा क्या ये होता हो है? सकता. तो सुनिए सुनिए. लैंग्वेज का, साहिल भाई, साहिल भाई देखें जरा, लैंग्वेज का कोई हक भी होता, बाय द वे. इमेजिन करो हाँ. साहिल भाई, अच्छा, ये फर्स्ट किसी टाइम हुआ language का है कोई हक कि नहीं होता है. लैंग्वेज,
यार तू बोलती ही जाता है, तू सब्र नहीं करता क्या? तकलीफ क्या अरबी के तुझे? बारे में आपको पता भी है कितने क्या कितने मिर्ची नहीं, लगी कितने हुई है? वर्ष हैं? ए, तेरे अरबी के पिछवाड़े के कितने सलाद में सलमान मिर्ची भाई, लगी हुई है? कभी पता है? फ्रेंच के अच्छा 25 लाख एक मिनट, नहीं, एक 25 मिनट सुनिए। सलमान भाई, अच्छा जी सुनो सलमान भाई, थोड़ा रुक रुक के बात करना यार, सब एक वो साथ जोश बोलेंगे में तो आ रहे हैं लोगों को समझ में नहीं आदम भाई आएगा। जोश में आ रहे हैं तो नहीं तो जी आप थोड़ा जब बोलने दे रहे ही नहीं, उनको कंप्लीट करने नहीं दे रहे, तो जोश में तो कोई भी आ जाएगा, थोड़ा सा रुको। आपसे ये सवाल है कि हक अदा करने का क्या मतलब है? हक अदा करने का मतलब ये होता है कि आदमी कोशिश करता है लेकिन हूबहू वही काम कर दे, ये नहीं हो सकता है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट खत्म हो एक गई मिनट एक सलवे मिनट, सलवे में आता हूँ यार, हाँ आप एडम से एक बात मिनट, करें, गेम खत्म हो मैं गई थोड़ा इनकी। चलता हूँ इनके साथ, हाँ एक मिनट, एक मिनट, ये मस्त पॉइंट आ गया एकदम, हाँ जी साहब। ठीक है। हम्म, जब साहिल भाई में इसमें एक बात और हाँ अरे ठीक है। भाई नहीं नहीं, एक बात नहीं, पहले पहले हम तरतीब से चलेंगे। चलिए ठीक है। अल्लाह का कलाम जो अरबी में है, उसको हम्म, ट्रांसलेट करने में हम्म, कोई भी उसका हक अदा नहीं कर सकता, यही हाँ कहा ना कमा आपने? हक, हाँ ठीक है, ये तो अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, उमा कदरुल्लाह हक कदरी। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए, यानी आप ये मानते हैं जी जी जितने लोग ट्रांसलेशन पे चल रहे हैं, ये इनको ये पिन मार रहे हैं, ये पिन उन तक, सिद्धार्थ पिन मार रहे हैं ये। यार रुको थोड़ा, यानी आप ये मानते हैं जितने लोग ट्रांसलेशन पे चल रहे हैं उन हम्म, तक अल्लाह का जो असल कलाम है हम्म, और जो मतलब है हम्म। वो नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा, ट्रांसलेशन इसीलिए आजकल आम तौर पे मुसलमान को कहा जाता है कि आप फसअलू अहल ज़िक्र, जो बातें आपको पता ना लग रही हो तो जो जानते हैं उलमा जानते हैं उनसे पूछा करो। अच्छा तो जो वो ठीक है, हाँ, अभी अभी जो आपको एडम साहब ने तर्जुमा वो दिखाया जोश में था, आ जा रहे थे, बहस यार करनी चाहिए। यार रुकेंगे थोड़ा, अभी जो आपको एडम साहब ने तर्जुमा दिखाया था जी वो जी फसअलू अहल ज़िक्र हम्म, वाले का ही बताया था। नहीं नहीं, वो इन्ननी अनल्लाहु और अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, तो हमने अरे उनसे यही तर्जुमा कही। उसने, भाई तर्जुमा उसने फसअलू अहले जिक्र का ही बताया था ना, तर्जुमा उसने खुद से तो नहीं किया था। आपको स्ट्रीम उन्होंने में, तर्जुमा भी नहीं दिखाया किसका तर्जुमा था, नंबर एक हमने बता भी किसके इस किताब का मतलब अरे तर्जुमे स्क्रीन में पे ये कौन लो, था। स्क्रीन पे देख लो, ये लो, हाँ, कौन तर्जुमा यहाँ से दिखा। नहीं नहीं, ये जो है तर्जुमा किसने किया है मुझे पता नहीं है ना, ये तर्जुमा किसने किया, मैं तो अरबी देख कर पढ़ रहा हूँ, मैं तो आपसे अरबी पढ़ के बात करता हूँ, मुझे तो इंग्लिश इतनी आती भी नहीं है। बिग बैंग की थ्योरी जो है, हाँ साहिल भाई आप खुद बताइए, बिग बैंग की थ्योरी ये एक ही बार पूरी दुनिया में क्यों नहीं फैल गई? अगर आप लोग बिग बैंग मानते हो, या बंदर वाली तारीख एक ही बार क्यों नहीं फैल गई? उन्होंने कहा एक बार सबको पहुंच जाना चाहिए, जैसे अल्लाह जब भेजता है तो अल्लाह का कलाम जो है सब तक पहुंच जाना चाहिए एक ही बार। तो बिग बैंग की थ्योरी, कोई भी थ्योरी एक ही बार हर इंसान तक कैसे पहुंच सकती है? इसीलिए कहा या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की जो बात आपको पहुंचाई जा रही है, आपको जब तक जो उतारी जा रही है वो लोगों तक पहुंचा दीजिए। शायद नेटवर्क कमजोर है गया भाई क्या? लगता है साहिल साहब, एक मिनट भाई, साहिल साहब लगता है ड्रॉप हुए हैं, नेटवर्क इशू हुआ होगा। नेटवर्क हमने वही अच्छा कहा, हमने वही कहा, जी जी, नेटवर्क जी यहाँ पे ये बताएं, यहाँ पे लिखा है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी जी वाक़िम सलात लिज़िक्री, है ना? जी यहाँ जी पे अल्लाह खुद को पेश कर रहा है, लेकिन इसके हाँ पहले जो आयत थी उसमें हाँ अल्लाह क्या कह रहा है? कौन सी आयत आपने पढ़ी थी इसके पहले? अल्लाहु ला हाँ इलाहा जो, इल्लहु लहुल अस्माउल हुस्ना। बिल्कुल, तो हमने यही बात की कि नहीं क्या नहीं, वहां पे जो देखिए, हुआ हाँ था, हाँ वहां पे हुआ क्यों लाया जा रहा है? अल्लाह कह रहा है वो अल्लाह, तो हाँ, ये लफ्ज अल्लाह क्यों ला रहा है? जैसे एक ये तो भाई फिर आप अल्लाह का कलाम नहीं ना हुआ। ये तो नहीं नहीं नहीं, ये तखातुब का तरीका होता है। आप तखातुब जानते हो? अरे बिल्कुल जाता हूँ, मैं भी आलिम हाँ, दीन हूँ, तो मुखातब दो हो चाहे तरीके से हम भी तखातुब बोल हो, सकते हैं। ठीक है, जैसे जो मैं आपसे कहूँ, मुखातब जैसे कर रहा है, सुनिए साजिद भाई, तखातुब कौन है इसमें? नहीं नहीं, हाँ तो तखातुब कौन सुनिए, है वहां अब पे? सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए कि आप जो ये बताएं तखातुब कौन है?
ارے جیسے لوگوں کو جب مخاطب کیا تو پوری انسانیت ہے. تو اللہ نہیں اللہ مخاطب کر رہا ہے کس کو وہاں پہ؟ اللہ مخاطب ہے, اللہ مخاطب کر رہا ہے انسانیت کو, اور انسانیت کو. وہاں پر ہوا کیوں لا رہا ہے پھر؟ اب وہ مخاطب کلام اللہ کا ہے نا. کچھ باتیں تو اپنے بارے میں بتائی جائے گی. پہلے ہوا کا مطلب بتلا دیجئے, ہوا کی میننگ بتلائیے. وہ ہوا کا مطلب وہ ہے نا. اب سنیے, حصر کے معنی اللہ کے بعد جب ہوا آتا ہے تو حصر کے معنی دیتا ہے, یعنی جو ہے یہ جو بلاغت ہے, یہ عروض ہے, یہ تو بعد میں ایجاد کی گئی, لیکن وہاں پہ ہوا کا مطلب وہ ہوتا ہے. یہاں پہ سمپل ہے, اننی ان اللہ, اننی ان اللہ لا الہ الا, یہاں تو سمجھ آ رہا ہے. لیکن وہاں پہ جب ہوا کا استعمال ہو گیا تو وہ تیسرا بندہ بھی استعمال ہو رہا ہے نا وہاں پہ, ڈائریکٹ خدا. سنیے ساجد بھائی, اب ایک منٹ دیجیے. وہاں اللہ لا الہ الا ہو, یہاں لا اننی ان اللہ لا الہ الا انا, یہ دونوں اللہ کے بعد نہیں. جب سنیں, اللہ کے بعد جب کوئی لام داخل ہوا یا حرف تانیث آ گیا, یہ نہیں پوچھ رہا ہوں. ہوا جب استعمال ہو گیا تو ڈائریکٹ اللہ خطاب نہیں کر رہا ہے. اللہ ڈائریکٹ خطاب نہیں کر رہا ہے, وہ لفظ کسی اور کا ہے. پھر وہ لفظ اللہ کا نہیں ہے. ہوا کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتا وہ. سنیے اب ہوا کا صیغہ ہے تو اس کے بعد اپنا نام نہیں لا سکتا. اننی ہوا اللہ اس نے کہا ہے. اس آیت میں طٰہٰ سے لے کر کے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ تک یہ تمہید ہے, یعنی اللہ اپنا ایک تعارف کرا رہا ہے. اس کے بعد حل اچھا آپ نے شروع کیا تھا طٰہٰ سے, چلیے طٰہٰ پر ہی بات کر لیں. پھر اس کے بعد جو اس کی آیت آئی تھی تو ہم اس کو اگر اسکرین پر آ جائے گا تو بات کر لیں گے. طٰہٰ سے کیا مراد ہے؟ بات ہے اب شروع کس سے ہوتا ہے؟ یہ آیت شروع طٰہٰ سے ہوتی ہے نا, تو پھر طٰہٰ کی میننگ بتلا دیجیے آپ. طٰہٰ کی کیا میننگ ہے؟ ایک کوڈ ورڈ ہے, ہر چیز کا کوڈ ورڈ. کیا کوڈ ورڈ ہے؟ اچھا, خدا کہتا ہے, سنیں خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن مبین میں ساری آیتوں کو کھول کر کے واضح طور پہ بیان کر دیا, لیکن طٰہٰ شروع ہی ہوتی ہے جس کی میننگ آپ کو نہیں معلوم. آپ اللہ نے تو یہ بھی کہا, اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جو تمہیں نہیں پتا ہے, اس زمانے میں کہہ رہا ہے. تو وہ پیدا کی ہوئی چیز نہیں. طٰہٰ ایک ورڈ ہے بھائی, جلیبیاں نہ گھمائیں, خود سمجھیں. آپ عالم دین ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تو سمجھیں. آپ کہہ رہے ہیں مخلوق کی کسی بات نہیں ہو رہی ہے. قرآن خالق ہے کہ مخلوق ہے, اس کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے, تخلیق کردہ ہے. بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسا ورڈ استعمال کرنا, وہ بات چھوڑیے, ہم اسی لیے بتا رہا ہوں نا, خالق مخلوق کی بات نہیں کر رہے. پہلے قرآن کی تخلیق پر بات ہو جائے, کس کی تخلیق کرتا ہے بتائیے. نہیں, آپ دیکھیے بھاگ رہے ہیں. جس پہ میں نے آپ کی گرفت کی ہے, پہلے اس پہ آپ بات کر لیجیے, پھر اس پہ چلتے ہیں. اگر موقع آپ دیں گے تو میں اسی پر رہوں گا, پہلے اس پہ بات کیجیے. نہ, میں نے چھیڑی ہے بات طٰہٰ سے. طٰہٰ پر بات کر لیں, طٰہٰ پہ بات کر لیں. کوڈ ورڈ ہے, کوڈ ورڈ ہے. اللہ ایسا شبد, ایسا ورڈ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ انسانوں کے جینے کے سارے طریقے قرآن, اور پھر قرآن. ایک منٹ بھائی, واٹس ایپ. اچھا, اب ادھر چلے گئے کچھ. اچھا یار, میری آواز جا رہی ہے بھائی جان؟ جی. اچھا ایک منٹ, آپ خاموش رہیے گا بھائی. بیک اسٹیج سے کوئی ایک شخص نکل جائے, کیونکہ میں موبائل سے جڑا ہوں اور بیک اسٹیج فل ہے, تو کرپیا کر کے مہربانی کر کے کوئی ایک شخص نکل جائے. ساحل بھائی کا میسج آیا ہے, وہ جڑ نہیں پا رہے ہیں, بہت مہربانی ہوگی. اور کوئی ابھی جڑنے نہ پائے, اسپیس نہیں ہے اور میں کسی کو نکال نہیں سکتا, میں موبائل سے جڑا ہوں. برائے مہربانی کوئی ایک شخص نکل جائے. جی بھائی, بیک اسٹیج میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی ایک نکل جائے یا دو نکل جائیں. لالا جی اور ساحل بھائی آنے والے, آ نہیں پا رہے ہیں, اسپیس خالی کر دیں تھوڑا. اچھا, ساحل بھائی کا میسج دیکھے آ رہا ہے. ساحل بھائی ٹرائی کرتے رہیں, دیکھتے ہیں. اب میں موبائل سے بھی جڑا ہوں تو میں ہٹا بھی نہیں سکتا, بنا بھی نہیں سکتا یار. میں سسٹم سے رہتا تو کر لیتا. بہرکیف بیک اسٹیج میں کوئی بھائی بھی ہیں, ایک دو آدمی چھوڑ دیں وہاں سے, پھر آپ دوبارہ جوائن ہو جائیے گا, ٹھیک ہے. چلیں آگے ساحل بھائی. جی بھائی, آپ سے بات ہو رہی تھی طٰہٰ پر. تو اللہ ایسا ورڈ کیوں استعمال کر رہا ہے جس کی میننگ کسی کو نہیں معلوم؟ خدا دوسری جگہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اس میں ساری چیزیں کھول کے واضح طور پہ, نشانیوں کے طور پہ بیان کر دی. لیکن اسی کتاب میں طٰہٰ ہے, یاسین ہے, قاف ہے, یا صاد ہے, نون ہے, والقلم وما یسطرون, الف لام میم, ہے نا. تو ایسا ورڈ, ایسا جملہ لانے سے فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ جو قرآن آیا ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ امت مسلمہ کے لیے آیا ہے, مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن ساری انسانیت کے لیے, امت مسلمہ کے لیے خالی نہیں آیا ہے.
وہ تو بعد میں دیکھیں گے نا, ساری انسانیت کے لیے ہے کہ نہیں, انسانیت پہ بعد میں چلیں گے. لیکن ابھی صرف مسلمان جو پڑھتے ہیں, تو بتائیے جب مسلمان یا ساری امت مسلمہ مان لیجیے, یہ سارے مسلم بھی پڑھتے ہیں, کرسچن وغیرہ پڑھتے ہیں, بہت سارے ایتھکس بھی پڑھتے ہیں, پڑھ کے مسلم ہو جاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, سارے پڑھتے ہیں, مسلم بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہی نہیں چل رہا ہے خدا ہم سے پیغام کیا دے رہا ہے, کلام کیا کر رہا ہے, تو پھر ایسا ورڈ استعمال کرنے سے فائدہ. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے, ایک بات بتائیے. غواص کا مطلب ہے کہ صدف سے یا باہر سے. اتنا گاڑا ورڈ بولنے سے اگر میں کہہ دوں غلاف اوزار مذاہب محبت بندش اضافہ نسل, تو پھر بیوقوفی ہے. ایسا ورڈ بولیے جو پبلک کو بھی سمجھ آئے. میں نے ایک شعر پڑھا, میں نے بس ایک شعر پڑھا. غواص مطلب کوئی بھاری لفظ نہیں ہے. صدف جانتے ہیں سی پی یو کہا جاتا ہے. نہیں مجھے سمجھ آ رہا ہے یار, پبلک کو بھی سمجھانا ہے نا, نان مومن بھی دیکھ رہے ہیں, مومن بھی دیکھ رہے ہیں نا. ہاں, صدف کی بات, ہیرے کی بات, موتی کی بات بعد میں کر لیتے ہیں. کرنے میں کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. یعنی آپ مانتے ہیں کہ خدا ایسا کوئی ورڈ لا رہا ہے جس کا میننگ کوئی نہیں جانتا. جی تب سے ساحل بھائی لکھ رہے ہیں, آپ اس کی میننگ بتائیے. طٰہٰ کے معنی آپ کو نہیں معلوم؟ آپ کو پتا ہے نا, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں خدا ایسا ورڈ کیوں لا رہا ہے قرآن میں, ایسا جملہ, ایسے الفاظ کیوں لا رہا ہے. کاف ہا یا عین صاد نون والقلم وما یسطرون. بگ بینگ کا مطلب کیا صاحب بتائیے. بگ بینگ قرآن میں ہے؟ نہیں قرآن کی بات نہیں, ایک منٹ, بھائی آواز آ رہی ہے میری ساجد؟ آ رہی جی بھائی, ساحل بھائی آ رہی ہے. آ رہی ہے ساحل صاحب. میرے کو یہ بتاؤ, یہ طٰہٰ کا مطلب سے بگ بینگ کا کیا لینا دینا؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ طٰہٰ کے مطلب کیا ہوتا ہے, تو ہم نے کہا کہ کیا بہت ہوتا ہے؟ سارے الفاظ ہوتے ہیں جو کوڈ ورڈ ہوتے ہیں, تو یہ اس پہ کٹھوجتی کر رہے ہیں کہ کوڈ ورڈ مطلب جو ایسی بات اللہ کیوں کہہ رہا لوگوں سے جو لوگ سمجھ نہ پائیں. تو ہم نے کہا, ہم نے یہ اچھا یہ کوڈ ورڈ جو ہے, ایک منٹ بھائی, کوڈ ورڈ اللہ نے ہدایت کی کتاب میں کیوں ڈالا ہے؟ اچھا تو بگ بینگ کا مطلب بتایا نا, کیا مطلب ہوتا ہے اس کا. ارے بگ بینگ سے اور کوڈ ورڈ سے کیا لینا دینا؟ میں وہیں آؤں گا. جیسے بگ بینگ کی تھیوری آپ نے گھڑ لی ہے, تو ایسے ہم بھی چاہیں تو ہم بھی طٰہٰ کی تھیوری گھڑ لیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں طٰہٰ آپ وسلم کو مطلب بھائی الف لام میم طٰہٰ یاسین یہ سب جو گڑھا گیا ہے صرف خدا اور محمد عربی کی طرف سے, ٹھیک ہے. نہیں گھڑا نہیں گیا, اسی لیے تو گھڑا نہیں گیا نا, اسی لیے اس کا کیا ہے یہ حروف مقطع. مقطعات, یہ پھر حروف مقطعات کیا ہے؟ حروف مقطعات کیا ہے؟ حروف مقطعات یہ سب کیا ہے؟ ان کو حروف نورانیہ بھی کہا جاتا ہے, حروف مقطعات ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہے یہ؟ قرآن میں خاص طور سے جو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ان کو حروف مقطعات کا نام دیا گیا ہے. ان کا ترجمہ متقدمین میں سے یا متاخرین میں سے بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے, لیکن یعنی صریح طور پر اور راجح قول کے مطابق اس کا ترجمہ یعنی کسی نے نہیں کیا ہے. سب تو بھائی جب نبی نے نہیں بتایا. جی ساحل صاحب, ہاں میں تھوڑا ان سے بات کر لیتا ہوں. سوال پھر سے یہی آ رہا ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے یہ کوڈ ورڈ کیوں ڈالا ہے؟ کوڈ ورڈ بہت سے آپ بھی ڈالتے ہیں. ہم نے کہا بگ بینگ کے بارے میں بتائیے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایک بات بتائیے سلمان صاحب, میری ایک بات سنیے. ایک کتاب جو گائیڈنس کے لیے ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ بگ بینگ کی تھیوری گائیڈنس کے لیے نہیں ہے بھائی. بگ بینگ سے اس کا کیا لینا دینا یہ بتاؤ. بگ بینگ کیا اللہ کا کوئی کلام ہے؟ میرا لینا دینا نہیں, میں تو اللہ نے جس طرح مجھے دیا میں نے اس طرح لے لیا, میں نے کٹوتی نہیں کی. کیوں نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن ایک منٹ, ہم نے وہی کہا نا, جب بگ بینگ کا مطلب آپ بتا دیں گے تو میں بتا دوں گا. بگ بینگ جو ہے ایک تھیوری ہے, ٹھیک ہے, جس میں بتایا تو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو تھیوری ہے تو اس کا وجود کیا ہے. ہم کیسے مان لیں کہ بگ بینگ کا وہی مطلب ہوتا ہے. تو کون بول رہا ہے آپ کو بگ بینگ کو ماننے کے لیے یا نہیں ماننے کے لیے؟ بگ بینگ کوئی ہدایت کی کتاب ہے یا ہدایت کی تھیوری ہے بگ بینگ کی؟ ایتھکس لوگوں کی ہدایت کی تھیوری ہے بھائی, کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کون سی؟ نہیں, کس نے کہا؟ کیا جس کو بگ بینگ نہیں پتا ہے وہ کیا ایتھیسٹ نہیں بن سکتا؟ اچھا, کیا جس کو طٰہٰ کا معنی نہیں پتا مسلم نہیں بن سکتا؟ بتائیے. نہیں, سوال اگر انکار کر دیں ساجد ایک منٹ, سوال آپ سے یہ ہے سلمان بھائی کہ جو ہدایت کی کتاب ہے اس میں کوڈ ورڈ میں بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا جواب چاہیے. اچھا, آپ اتنے دنوں سے تحقیق کر رہے ہیں, کبھی آپ نے اس پر تحقیق کی ہے؟ ایک دوسری بات میں پوچھ رہا ہوں عارضی طور پر, بتائیے. کس پہ؟
अरे वो काहे वो सिद्धार्थ काहे टिप्पणी कर रहे हैं बीच में, अभी उन पे शुरू हो जाए तो अरे कल भाई उन्होंने remove कर तुम दिया अपने प्लॉट से मुझे। भाई 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 तुम यहाँ पे हमारे सवाल का जवाब दो, ठीक है, कि ये हाँ। कोड वर्ड हिदायत की किताब में कोड वर्ड में बात क्यों हो रही है? आप सवाल से जाहिर भागे सी नहीं। बात है, एक कुरान को आप एक जामे किताब मानते हैं ना, हाँ ओके, तो जामे किताब में एक लफ्ज वाला एक दो अल्फाज भी होंगे और जो है बहुत यानी शरह बस्त के साथ बातें बताई जाएंगी, कुछ बातें ऐसी नहीं। होंगी जो आपको समझ में ना आए, जैसे ता है आपको नहीं, समझ में नहीं जो आएगी। जामे का डेफिनेशन बताए, जामे का जामे हर चीज को डेफिनेशन। जमा करने वाली, ऐसे अल्फाज जमा करने वाली जो अपने माने दे, और ऐसे अल्फाज भी जमा करने वाली जो अपने माने ना दे, वो मुस्ततीर हो, उसके माने सिर्फ अल्लाह जानता हो। मतलब सुनो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुरान में बेमतलब वाली बातें भी है? नहीं, बेमतलब वाली नहीं है, उसका मतलब है, लेकिन अल्लाह उसका ने ये क्या कहा है मतलब कि है? हमने मुख्फी कर रखा है। उसका मतलब क्या है? अरे यार, ये जब हमने कहा ना कि जब जामे किताब है तो जाहिर सी बात है उसमें ऐसे अल्फाज भी होने चाहिए जो मतलब ना दे, जो उसका बेमतलब हो। मतलब सुने, बेमतलब नहीं, वो अल्लाह जानता है उसका मतलब, अल्लाह ने वाजे नहीं किया है, हो सकता है किसी जमाने में अल्लाह वाजे ने कर दे। कुरान एक मिनट, अल्लाह ने कुरान इंसानों के लिए भेजा या अपने लिए भेजा? ये आप गलत लिख रहे हो, ये देखो कुरान में बेमतलब वाली बातें भी है, ये आप गलत लिख रहे नहीं, हो। मेरा सवाल प्लीज, अल्लाह ने कुरान इंसानों के लिए भेजा या अपने लिए भेजा? कुरान को अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, और ये अच्छा, कहा कि जितना हम बताएं उतना जानो, जितना बताएं उतना जानो, जो ना बताएं उतना जान। हाँ भाई एक मिनट, इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, राइट? जी। यानी उस किताब में जितनी बातें बताई गई हाँ वो सारी की सारी समझ में आना चाहिए। नहीं, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, लेकिन इंसान के कहा दिमाग का और इंसान मतलब की अकल, समझ में आना चाहिए। आपने कहा एक मिनट, आपने अभी खुद अपने मुंह से कहा समझ में आना चाहिए, और बिल्कुल परफेक्ट कहा आपने कि समझ में आना चाहिए। ताहा का मतलब समझा दे। मतलब समझा दे। हूं क्या, खत्म हो गए आप? अभी आप इसी वजह से मैं ये हथियार इसी वजह से, सलमान साहब, मैं ये हथियार इसी वजह से रखता हूं ताकि आप लोगों की बात से आप खुद पलटी ना मारे। अभी आपने ये कहा बिल्कुल नहीं मार रहा हूं। अरे भाई हाँ सुनिए, हाँ, तो मतलब समझा दे फिर ताहा का। जब अल्लाह तबारक व तआला ने दीगर बातें समझाई हैं तो एक जामे किताब है, तो जामे किताब में दोनों बातें होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे अल्फाज भी हो जिनके माने पता हो, ऐसे अल्फाज भी जिनके माने ये भाई लेकिन आप जो कह रहे हैं समझ रहे हैं ना। एक मिनट साजिद, एक मिनट, ये अपन कंक्लूड करते हैं। अभी आपने ये कहा कि जितनी जो हिदायत की किताब होती है, आप लिख रहे थे, हमने पहले इसीलिए इश्काल किया है कि आप ये गलत लिख रहे हैं। भाई सुनो, आपने ये कहा कि जो हिदायत की किताब होती है किसी के लिए भी, उसमें सारी की सारी बातें समझ में आनी चाहिए, और आपने कहा था हाँ समझ में आनी चाहिए। तो अब ताहा का मतलब समझा दे, वरना आप बोलिए कि ये बेमतलब वाली किताब है। नहीं, किताब भी अच्छा, वो आपके दिमाग में कोई बात समझ में ना आए तो आप कैसे ऐसे कह दो कि बेमतलब किताब है? अरे मेरे समझ में, आपके समझ में, किसके समझ में आया ये? अगर मेरे समझने के लिए किताब है तो मुझे तो समझ में आना चाहिए, या कोई समझाने चाहिए। सुनिए, ये हज़रत अली फरमाते हैं कि हुरूफ़े मुक़त्तआत अल्लाह के अस्मा में से हैं, अल्लाह के नामों में से हैं। अच्छा, मतलब ये नाम है, ताहा नाम है अल्लाह का? नाम हुरूफ़े मुक़त्तआत ये जो है, जैसे अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, हामीम। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहता हूँ। आपने कहा कि नबी ने कहा है कि अल्लाह के नामों में से एक नाम है, हुरूफ मुक़त्तआत में से एक वर्ड है यासीन। चलिए हजरत अली ने मान लेते हैं, यासीन किसका है? मानते कि नहीं मानते? जी, आप मानते हैं कि नहीं उसको? हजरत अली का कौल, हजरत अली ने कहा, सुनिए, हजरत अली ने कहा अगर चौथे खलीफा ने, तो आप उस पर ईमान रखते हैं कि हाँ ये सच कहा उन्होंने? नंबर एक, मैंने जो पहले बात कही कि जब नंबर एक नहीं, हाँ या ना, फिर आगे बढ़ते हैं ना। अगर आपका उस पर ईमान है हजरत अली के कौल पर, गलत बात कर रहे हैं। देखो भाई लोग, एक मिनट,
भाई 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 अभी सवाल हर तरीके की बात पे नहीं है, सवाल इस बात पे है कि जो हिदायत की किताब है, जो इंसानों की हिदायत की किताब है, क्या उसमें ऐसे अल्फाज होना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं, जिसके लिए हिदायत के लिए भेजा गया उसी को नहीं मालूम है कि इसका क्या मतलब है, तो वो यूजलेस वर्ड हो जाएंगे। अगर उसका नहीं मतलब ही नहीं मालूम तो वो यूजलेस है। नहीं, यूजलेस नहीं है, उसका माना अल्लाह तबारक क्या व यूज है तआला उसका ने बताइए। वफ़ी रखा अच्छा, है, अगर वफ़ी रखा अगर ताहा, एक मिनट, आप अभी 2-3 जगह से भागे हैं। मैंने आपसे ये नहीं, पूछा कि क्या अभी अल्लाह का सिर्फ नाम यहीं है। पे है, भागे कहाँ हैं? हाँ तो फिर बताए ना, अगर इसका यूज है ताहा, इस वर्ड का हम्म कोई यूज है हम्म। इंसानों के लिए, तो वो यूज बता दीजिए, किस यूज के लिए, यूज इंसानों के किस यूज के सुनिए, लिए। आप सुनिए, इसका यूज कई तरह से हुआ है। हज़रत अली फरमाते हाँ हैं कि इनमें जो अलिफ लाम रा है, अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम रा है, और इस तरह से, तो ये अल्लाह के नामों में से है। दूसरी बात मतलब ये है, नहीं नहीं दूसरी नहीं बात, नहीं, एक मिनट, हम्म क्या आप मानते हैं अलीफ लाम मीम और हाँ ताहा हाँ, और यासीन हम्म ये अल्लाह के नाम है? ये हजरत अली का कौल है। हमारा तो आप मानना ये मानते है, हैं क्या नहीं सुनिए, मानते? हमारा क्या मानना है, हमारा मानना ये है अरे कि जब भाई अल्लाह आप से, जो सुनो सुनो, सलमान सलमान सलमान, भागने का नहीं। आप जो मानते हैं वो कॉल पेश करेगा, जिस कॉल को आप खुद नहीं मानते हैं वो आप पेश मत करिए। आप अगर हजरत हम अली की इस देखिए, बात को हम नहीं बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं दुनियावी उमूर में भी कि हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं कि हर चीज का मतलब नहीं पूछते हैं। आप हर चीज का मतलब पूछते हो। मतलब ये अल्लाह के नाम है क्या नहीं है, आप आप मानते हैं अपने, क्या नहीं नहीं, मानते? अभी आपको बात बुरी लगेगी लेकिन बुरा मत मानिएगा। आप अपने हाँ वालिद से उस हिस्ट्री के बारे में पूछते हो जो आपकी, आप और आपकी वालिदा के बारे में पेश आया जिससे आप वजूद में आए, पूछते हैं? नहीं, लेकिन नहीं पूछते। मुझे मालूम है ना कैसे नहीं मैं नहीं वजूद में नहीं आया। नहीं, हो सकता है अलग से वजूद, कोई अलग तरीके से वजूद में आप आए हो। ऐसे कैसे आप अलग पूछते तरीके हो? से होता है? हाँ, अलग तरीके से वजूद में आता है? आप बिना आपके माँ बाप के या हम बिस्तरी के अलग से वजूद में आए? बिल्कुल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कोई जो है माँ बाप नहीं थे, हजरत ईसा अरे वो अलैहिस्सलाम के साबित बाप नहीं कैसे थे। करोगे? हाँ, साबित कर दो। अच्छा, रोबोट बनाते हो, रोबोट के माँ बाप होते हैं? बताओ। अरे वाह, तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए यार, तालियों की भड़गड़ाहट पूरा और चैट भर दो इंसानों की, तालियों से। नंबर एक एक, मिनट, सुनिए, अरे भाई भाई रुक जा, भाई रुक जा, भाई रुक जा, रुक जा। हाँ जी साहिल भाई। रॉबर्ट माँ बाप से आते। हमने भाई गुलाब फेंक दो भाई के लिए हमने यार, इतनी हमने मोहब्बत से आप जब बोला, आय ज्यादा हाय। अब तफसील में वाह जाने लगे तब हमने ये बात कही। आप बुरा मत मानिएगा, मैंने भाई फिर रुके, भी कहा, अरे बाप रे हमने, बाप, और थोड़ा सा अरे हमारा मानना बाप ये रे है, हंसने भी बाप। दें हमारा मानना ये है, भाई, अब थोड़ा सुनिए, हंसने दे दें, एक हम मिनट। इनको उरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, हम इनको उरूफ एक मिनट, मुक़त्तआत कहते हैं। इसकी बहुत सारी तफसीरें की गई हैं, लेकिन जो राजे कौल ये है कि इसके माने अल्लाह जानता है। जब अल्लाह ने जो है इनके माने नहीं बताए हैं तो हमें उस बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। इंसानों के दूसरी लिए बात, बेमाना है, राइट? हाँ, नहीं, इंसानों के लिए बेमाना इंसानों कैसे? के लिए बेमाना है। इंसान की अरे पहुंच जब उतनी नहीं उसका है। मतलब ही इंसान मुझे अपनी नहीं मालूम पहुंच, तो मेरे लिए, इंसान इंसान भाई भाई नहीं, भाई अल्लाह भाई, ने ये कहा है इसको बेमतलब किसको पढ़ो। कहते हैं? एक मिनट, सुनिए, एक बात मिनट, सुनिए, बेमतलब, बेमतलब अरे किसको सुनिए कहते तो, हैं? सुनिए, बात सुनिए। आप बेमतलब तो हाँ, आप कह रहे हो, बेमतलब आप कह रहे हैं। हमने कहा, हमने थोड़ी कहा बेमतलब, हम कह ही नहीं रहे, मैं आप कह रहे हो मैं बेमतलब। बेमतलब का, सुनो, बेमतलब हाँ, का मैं मतलब पूछ रहा हूं आपको, बेमतलब को डिफाइन करें, बेमतलब किसको कहते हैं? बे बेमतलब आपने कहा है, हमने बामतलब एक कहा है। मिसाल हमने दूं, ये कहा है मैं एक बामतलब मिसाल है, दूं बेमतलब लेकिन की, अल्लाह ने, भाई एक, अरे रुक जा भाई, मैं एक मिसाल दूं बेमतलब की, बेमतलब की मिसाल दूं आपको? कौन सी मिसाल देंगे? कुरान, अल्लाह के कुरान से और आपकी बात जो है दोनों बराबर हो जाएगी क्या? अच्छा बताइए। साहिल साहब की आवाज नहीं आ रही है भाई, एक जैसे सवाल मेरा जैसे था, चल एक मिनट इंसान भाई, अपने, वो साहिल भाई आएंगे तो उनसे सवाल कर लीजिएगा। मेरा सवाल एक था, इसके आप पहले लोगों आपने से कहा बहस हो था, रही थी इन्ननी अल्लाह पे, अल्लाह ला इलाहा इल्ला पे, सुने, लेकिन आप, ठीक है ठीक, एक चीज थोड़ी वो सी लाला जी से बात हो रही थी, वो सुने, डिफिकल्ट वो लाला लगी। जी से बात हो हाँ रही हाँ, थी, नहीं और वो अभी जो बात डिफिकल्ट हो रही लगी, थी साहिल दावा साहब वाला से। डिफिकल्ट लगा, अब तीसरी उसमें आप मुझे बात फंसाना चाह रहे हैं। सुने, तीसरी बात मुझसे कर लें, तब तक साहिल भाई अगर आते हैं, उनकी आवाज बात, चली गई है, मैं नेटवर्क आप ही से प्रॉब्लम बात होगा। करना चाहता हूँ कि कुरान में सिर्फ हाँ एक लफ्ज नहीं है, कुरान पूरी की पूरी सुने, जो है।
हाँ, मेरी बात सुने यार, थोड़ा खामोश रहे। मैं एक सवाल करता हूँ, उसके बाद लाला जी आगे वो सवाल करेंगे। आपने कहा था कि हजरत अली ने मीनिंग बताइए कि हुरूफ मुक़त्ता जितने हैं वो अल्लाह के नामों में से नाम है। आपको आपने ये कहा था, ठीक है। अब ये बताइए, हजरत अली ने जो कहा उस पर आपका ईमान है कि नहीं? लेकिन उससे पहले ये जरूर जान लें, क्योंकि नबी ने अली के मुताल्लिक कहा था कि मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी व मन मैंने सब्बनी गाली दी फ़क़द क्या? सब्बल्लाह, मैंने हजरत अली को है ना? गाली दी? मैंने हजरत नहीं, अली को गाली गाली की दी? बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मेरी फिर बात पूरी सुन हजरत ले। अली और हजरत अली की बात जो ना माने वो काफिर हो जाएगा। दोस्त हजरत अली सुने की यार, बात, हजरत अली पूरा सुनिए बात स्टेटमेंट तो सुनिए सुन पूरी। ले। यही फंस मेरा रहे हैं पूरा आप, फंस स्टेटमेंट रहे सुन हैं। ले। मेरा स्टेटमेंट एक सुन ले। सेकंड यार, हाँ यार साजिद भाई, इसको बोलने की बहुत ज्यादा है, वो पीछे इसके ना वो मिर्ची गई हुई है उसके अंदर। तो जी। बड़ी देर पहले से मैं सुन रहा था, वो अली अली स्टेटमेंट को मान भी नहीं रहा और कहना भी नहीं चाह रहा कि मैं नहीं मानता। ये उसका प्रॉब्लम नहीं है। लाला जी, मामला ये है कि अगर ये नहीं कह रहा है, इनकार करेगा, तो नबी ने कहा था मन कुन तो मौला हो फहाजा अली अली मौला। मौला। अगर इनकार कर रहा है, तो इनकार भी नहीं कर रहा है, इकरार भी नहीं कर रहा है। इससे पहले पूछ तो लेते हैं कि क्योंकि इसको मुकम्मल पता है कि इकरार फंस है जाएगा ना, आपका, तो फिर। ये फंस जाएगा ना, जी। इसलिए ये बहुत बड़ा जलेबी है, बहुत बड़ा जलेबी है। ये देख लिया मैंने। सॉरी, मैं थोड़ी देर के लिए गायब था, लेकिन मैं अब पहुंच गया वापस। हाँ भाई, कोई हाँ नहीं, भाई कोई मैं नहीं। इब्राहिम। लिफाफे ऊपर कर दिए थे। हाँ जी, बैक स्टेज इसलिए किया था कि तुम बोलने नहीं दे रहे थे, अगले की बात तो तुम सुनते नहीं, किल किल कर ही रखते अरे हो। यार, इन्होंने ये एक बात कही कि हजरत अली की बात जो ना माने वो काफिर हो जाएगा। हजरत अली की कहाँ कब लिखा उसने जो है कहा? कहाँ हजरत लिखा है अली ये बात? खलीफा बने? कहाँ हजरत लिखा अली है ये खलीफा बात? ये बात सुनो, झूठ क्यों बोल रहे हो? उसने ऐसा कब कहा है? कहा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नहीं मैंने कहा। कब कहा नहीं है, नहीं, कब कहा है? कि नहीं जो कहा। क्या अली की कहा है बात उसने? नहीं मानेगा? कहाँ अरे लिखा है ये सुनो बात? सुनो, कौन सी बात? ये क्या बात कब बात? कही है उसने? झूठ क्यों बोलते हो? अभी फौरन जब आपने तुम मुझे झूठे क्यों नीचे हो किया इतने है। यार? तुम इतने ही झूठे हो? सुनो अरे नहीं, पहले झूठ झूठे क्यों आप बोला? लोग माफी मांगो अपने झूठ पे। इतनी झूठे अल्लाह के कलाम को जो है इंसान की बात मैं बताते हो। अभी आपने अभी के कसम अभी खाली साथ मैं सुनो सलमान, मैं अभी के अभी रिवाइंड करके दिखा सकता हूँ आपको कि उसने ऐसा नहीं कहा। अब आप जो है सबसे पहले माफी मांगे अपनी इस बात की जो आपने की है, प्लीज, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जी यार जी आप जनाब। बहस नहीं, ये गलत बात है। अगर बहस हो रही है तो ठीक से बहस कीजिए। हाँ, लेकिन पहले आपने जो झूठ बोला उसकी माफी मांगे, फिर आगे से बहस करते हैं। साजिद इमाम, आपने हजरत अली के मुतालिक मैंने जो बात कही, आप मैंने वो दो इब्राहिम हदीस उसमें बताई थी। मौजूद थे। मन सब्बा आपने क्या उसमें अलियन इन दिया? फ़क़द एक से सब्बनी व मन सब्बनी। साजिद साजिद रुक रुक रुक। जी। उसने जो बोला था, जरा रिवाइंड करके रिपीट करके सुने और फिर दोबारा बयान करें। जो आपने बोला है वो आपने गलत बोला है। जल्दी से उसकी माफी मांगे। नहीं, माफी की बात छोड़ो। ये जो है आपके यहाँ माफी माफी तो हमारे यहाँ होती है, इस्लाम में माफी। आप लोगों से माफी नहीं नहीं है, होती है। तुम किसी के बारे में तो फिर कुछ भी माफी बोल दो तो कौन सी बात? तुम्हें आप माफी काहे तुम्हें मंगवा रहे हो? आप क्योंकि माफी तुमने काहे गलत मंगवा रहे हैं जब तुमने आपके यहाँ माफी क्योंकि कोई मतलब ही नहीं होता है? ये लो पकड़ो, दोबारा बैक स्टेज करता हूँ। बिल्कुल मतलब होता है। तुम्हें अंब का पता नहीं है। माफी का सिलसिला, माफ करना किसी को या ना माफ करना या माफी मांगना, मोहम्मद के आने से हजारों साल पहले से चलता आ रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। सो डोंट टेल मी कि ये इस्लाम ने आपको दिया। ये कॉन्सेप्ट आपके पास है। झूठ पे झूठ मत बोलते जाओ। ये दूसरा झूठ तुमने बोला है, बल्कि दूसरा क्या, ये भी जो मैंने पकड़ना शुरू किया तुम्हारी झूठ, उससे पहले तुम झूठ पे झूठ ही बोल रहे थे। लेकिन जब तक माफी नहीं मांगोगे आगे नहीं चलेंगे, वरना दूसरे बंदे को लेंगे। जी दोबारा से। माफी का, अच्छा आपने एक बात कही कि तो माफी आपने का। झूठ बोला, उसकी माफी मांगो। नहीं, मैंने झूठ बोला ही नहीं। मैं क्यों झूठ मानूं कि मैं ओके, झूठ बोला? चले। आपने आपने झूठ नहीं ना बोला। नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला। दूसरी बात है, आप बगैरती की एक इंतहाई उस लेवल के ऊपर है जिस लेवल पे आपका नबी था, और आप भी उसी लेवल पे हैं। वो भी झूठ बोलते थे और आप भी झूठ बोलते हैं। क्या मैं आपको दिखाऊं कि आपके नबी भी झूठ बोलते थे? दिखाइए। अब पहले आप माफी मांगो। आपने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, पहले आप माफी मांगो। मैंने शान में गुस्ताखी नहीं की। मैंने नहीं तो क्या, मैं तुमने आपको नहीं, दिखाऊं कि अभी तो मैं आपके नबी झूठ बोलते थे? नहीं तो तू कैसे सबूत दिखाओ कि एक बार झूठ बोली हो, बताओ। एग्जैक्टली मैंने आपसे यही पूछा है। क्या मैं नबी, आपको दिखाऊं कि आपके हाँ नबी झूठ बोलते थे? हाँ दिखाओ। कहाँ दिखाओगे? ओके, हदीस से। और कहाँ से दिखाऊंगा? हदीस में भी तशरीह भी होती है, तशरीह भी दिखाओ। अच्छा, तशरीह भी दिखाओ। हाँ, तशरीह आप दिखा देना। तशरीह हो, अरबी तशरीह। आप इसलिए कि दिखा उलमा देना। का आज भी दारो मदार अरबी जुबान पर है। वही तो कह रहा हूँ, वो आप दिखा देना। मसला क्या है, क्या दारो क्या मदार मैं है। क्या दिखाऊं? मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नया दिन थोड़ी दिया गया था। शरअ लकुम मिनद दीन में दीन, अल्लाह ने नबी को अरे भाई, एक बंदा एक आके नया जो दिन मर्जी सुनो। एक बंदा आके जो मर्जी बोलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। सिंगल बंदा है ना, उसने साबित कब किया? लाला जी,
लाला ही जगह बना दीजिएगा साहिल भाई के लिए. جگہ بنا دیں ساحل بھائی کے لیے. اچھا جی یہ کون ہے, ایک سیکنڈ, لوسیفر صاحب ہیں کوئی, ان کو نکال دیتے ہیں. آ جائیں ساحل اور اس صاحب. بھائی نے سب سے بڑا جھوٹ بولا تھا, میں نے کچھ نہیں کہا تھا کہ جو بھی علی کی بات مانے نہ مانے اس سے کافر نہیں ہوتا. میں نے ریوائنڈ کر کے سن لیجیے گا بھائی, میں نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا. میں نے صرف 2 حدیثیں بتائی تھی, نہیں کہا, اور مجھے اس پہ پتہ بات ہے, مکمل بھی نہیں کر پائی تھی. میں نے سنا ہوا جی ہے, تبھی تو میں بول رہا تھا نا, تبھی تو بالکل. میں نے اسی وقت بولا تھا, اس کو پکڑا تھا کہ بار بار جھوٹ بول رہے ہیں, اور اب جھوٹ بول کے معافی بھی نہیں مانگ رہا, اور کہہ رہا ہے معافی بھی صرف ہمارے اندر ہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد محمد نے کہہ دیا کہ یہ دین سب کا ہے, تو یہ پہلے سے ہے, تو بس پہلے سے ہے. بھائی سنگل چیز کے اوپر ہم یقین نہیں رکھتے بھائی. آپ نے یہ نہیں بولنا, جو ہم نے بولا ہے اس کے اوپر آپ آئیں گے. کلکل ختم ہو گیا, آپ نے 1 گھنٹے سے کلکل آپ کر رہے ہیں. ساحل بھائی سواگت ہے آپ کا. یار کیا ہو گیا جب تھینک یو یار. ارے میرا وائی فائی کا لوچا ہو گیا ہے, میں ڈیٹا کیبل سے موبائل ڈیٹا سے ابھی کنیکٹڈ ہوں. اچھا اچھا اچھا, وہ یار یہ عجیب سا بندہ آپ نے رکھا ہوا گھنٹے سے. ارے ان کا نیا کلیم سنا کیا آپ نے ایڈم صاحب؟ جی جی میں سن رہا تھا, یہ اللہ کے نام میں. لیکن مان بھی نہیں رہا. یہ مان لے تو میں اسے دکھا دوں گا اللہ کا نام کیسے خراب ہوتا ہے, لیکن مان بھی نہیں رہا. وہ بھی نہیں مانتا. تو مان تو یہ تو لینا. کہتے میں کم سے کم کہ حضرت علی غلط ہے, حضرت علی نے غلط کہا, یہ بول دے. وہ بھی نہیں کہہ رہا, کچھ لیکن تو ابھی بول. معافی نہیں مانگ رہا. اس نے ساجد کے اوپر الزام لگایا کہ ساجد نے کہا جو علی کی بات نہیں مانتا وہ کیا لفظ بولا ہے, ساجد بھائی ریوائنڈ کرائیں, بتائیں مجھے. کافر 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 ہے. میں نے کہا تم نے بولا ساجد کافر نے ہو جائے لفظ گا نہیں وہ. بولے, تم اس کے اوپر معافی مانگ لو. معافی نہیں مانگ رہا. ساحل بھائی کتنا غرور ہے ان لوگوں کو یار, کہ غرور. اگر لیکن اچھا یہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے, ہاں یہ مطلب یہ اس میں اسلام میں. ہاں بالکل, تبھی تو تو مزہ بھائی وہ آئے گا ٹائم مجھے اس سے سٹیمپ بات کر بتا کے. دیں اگر یہاں پہ ہاں اگر ساجد نے کہا ہے. اگر یہ ٹھنڈے طریقے سے بات کر رہا تھا تو مجھے بڑا مزہ آتا, لیکن یہ بندہ ٹھنڈے طریقے سے بات بھی نہیں کر رہا, توے پہ بیٹھا ہوا ہے نیچے سے, بھی مرچی والے توے پہ, تو مزہ تو آتا ہے اس سے بات کر کے. لیکن یہ الزامات لگا رہا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے, اور انتہائی جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہے. جی نا. ہاں میں نے یہ کہا, اگر میں نے سنیے, نمبر 1 تو میں نے, انہوں نے الزام لگایا کہ آپ حضرت علی کی بات نہیں مان رہے ہیں, اور انہوں نے کچھ ایسی بات کہی جو اس وقت اب خیر یاد تو نہیں آ رہی آپ ہے. نے جھوٹ بولا ہے نا, تو معافی مانگ لے, کیا مسئلہ ہے. آپ یا انہوں نے من کنت مولا فعلی المولا کہا ہوا فہذا حدیث. علی مولا ریفرنس ہاں دیا, مگر یہ میں لفظ نے نہیں بھی کہتے جو آپ نے کہا میں نے معافی بھی مانگ کہا لیں. کہ جو حضرت علی کی بات نہ مانے کیا وہ کافر ہو جائے گا. نہیں تم نے یہ نہیں کہا, تم نے کہا ساجد تم نے کہا ہے کہ جو علی کی بات نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا, معافی مانگو اس بات پہ کہ میں ساجد نے اسی ایسا نہیں کہا بحث تھا. کر رہا تھا, جب آپ نے مجھے نیچے پھینکا تھا تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ کیا حضرت علی کی بات جو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا. ہم نے ایک بات کہی تم کہ نے حضرت ساجد کے اوپر باتیں الزام جو دھرا اللہ کی تھا, بات یہ سے ملتی ہیں. بات معافی مانگ لو تاکہ ہم آگے چلے تمہارے ساتھ. کس چیز کی بس ہم نے پھر یہ کہا کہ اگر معافی آپ کے یہ تو جتنا مرضی تمہارے گردن میں سڑیا ہو, آئی ڈونٹ کیئر. تم نے یہ لفظ بولا ہے جس پہ میں تمہیں کہا تھا معافی مانگو. تم نے کہا ساجد صاحب آپ نے کہا ہے جو علی کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جائے گا, یہاں پہ میں نے تمہیں پکڑا تھا. بولو کہ تم نے معافی مانگ لو کہ ہاں میں نے غلط سنا تھا, آئی ایم سوری, سمپل سی اسٹیٹمنٹ ہے, ہم آگے چلیں گے. بولو. معافی بالکل مانگوں گا, لیکن وہ آپ کے یہاں بولو پھر. معافی کا صیغہ ہے ہی نہیں, تو میں معافی مانگوں کیسے, کس لفظ سے معافی معافی مانگ مانگوں. لو پہلے ایک بات بتاؤ, اسی لفظ سے, اسی اردو کے لفظ سے, کون سا لفظ بتائیے. یہی جو ابھی لفظ آپ یوز کر رہے ہو, معافی مانگ کہوں لو. کیا کہوں. چلو چل میرا بچہ, چل دفاع سالے کتے کا بچہ, کون سے لفظ پہ